जय माँ नड़िया रानी घटका तारिणी। तो बर्तमान बाहरी आसी बाबान बस सोर को मोर जन बर्तमान घटगार माँ नड़िया रानी तारिणी पीठ को बस 7 बजे बाहर 11:40 लगे रोच घटगाँ। आज टी मन है आज ट्रावेलटा बस रे आसबार कारण कौन मनसून टाइम रे बस झरका निकट में बसी प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करने रेडी तो जय माता माँ पाखे भक्त मान भिड़ देखते कि लगी प्रतिदिन ए जगह प्रबल संख्यार भक्त मैंने आसती माँ को दर्शन करने। जय माँ तारिणी। माँ पाखे भोग करने जगह टिकेट कटा हो तो एपटे रही मोबाइल फोन स्टाण्डटा यहाँ सेपटे पूजा सामग्री दुकान रोचे आउ चूल समर्पण मंडप रोचे जार मानसिक पूर्ण हो जाए ए जगह मुंडन काम करने चूल समर्पण मंडप प्रथम जा टिकेट काटती तापर जा जगह मुंडन कार्य हुए। ए जगह जोता स्टाण्ड बिना मूल्य रे आपण माने जोता रखिपारे। घटगाँ को मु जानी जो बस रे आसती लोक किंतु ट्रेन रे आसपारे बोली सुविधा अच्छी बोली जानी नी कहीं ये घटगाँ हरिचंदनपुर 15 किलोमीटर दूर हरिचंदनपुर स्टेशन जाए आपन जेकोसी ट्रेन ले जो जगह आप ट्रेन आसीपारे सेठू बस आसुच्ची घटगाँ को बस टाइम टेबुलटा मुझे देखे दूसरी आपड़ जब कभी आसते ट्रेन ले निश्चित टाइम टेबुलटा को सेव कर रखु। यहाँ हूँ टाइम टेबुल हरिचंदनपुर स्टेशन लो घटगाँ तारिणी मंदिर पर्यंत ये बस आसुच्ची भलसे टिके देखी दिंतु। माँ तारिणी मंदिर घटगाँ हरिचंदनपुर रेल स्टेशन। कहीं माँ तारिणी को नड़िया राणी कह जाए निश्चय आपण मैंने बुझीपारे माँ को पाखरे 108 नड़िया मानसिक रखिले आपणकर मानसिक पूर्ण हुए। बेला बेली माँ को पाखरे चकुली भोग मिले जोटा कि गोटे चकुली 2 टଙ୍କା लेखा 5:10 रे आज देइचंती 5:10 रु 20 भितर सरीगला मु आसी पहुँचली 5:30 रे तो मो भाग्यर ना माँ को निकट चकुली भोग हुए तो चकुली भोग पाइबा हेले आपण मानक 5टा बेलू एठी आसी लाइन लगे देते ना मिलियो ना। केन्दुझर जिलार इष्टदेवी माँ तारिणीकर इतिहास कौन रही माँ तारिणी एठारे किपरि आविर्भाव हेले आसतु एठाकर पूजक को आम पचारि बुझी। आज्ञा आपण परिचय? मो ना केशव चंद्र आचार्य। आज्ञा एठी माँ तारिणी किपरि आविर्भाव हेले माँ कौन इतिहास रही? तारिणी माँ 1480 मसीह माँ ये आविर्भाव हेले। आज्ञा तारिणी माँ कांचीपुरम थे। कांचीपुरम टा को जगह? आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर। आज्ञा कांचीपुरम थे आमर पुरी गजपति पुरुषोत्तम देव कांची बुलियापी जाइए। कांची बुलिया भितर कांची राजकन्या पद्मावती को देखी मनरे स्थिर करते पद्मावती को विवाह करने। कांची फेरी आसी उत्कल पहुँचले पुरी रे पहुँचिकी चिट्ठी लिखिले दूत पठेले कांची राज्य को। कांची राज्य राजा पाखु शल्य नरसिंह देव पाखु चिट्ठी पठेले किंतु शल्य नरसिंह देव तांको प्रत्याख्यान कले। प्रत्याख्यान कलापर दूत फेरी आसिले फेरी आसिकी पुरुषोत्तम को जनइले से भर्त्सना कले पुरी राजा पुरी गजपति गोटे चंडाल राजा को तांको कन्या को देबे नहीं। अच्छा कांचीपुरम राजा भर्त्सना कले। हाँ से चंडाल राजा को देबे नहीं तांको कन्या को। सेठू तांकर माँ जी पुरुषोत्तम माँ सदाले पुरुषोत्तम देव को उसकेले कहले तुम्हें कांची राजा सहित युद्ध कर। युद्ध कलापर कांची राजकन्या तुम विवाह हे किंतु सी चाहून युद्ध करने शेष से युद्ध कले
ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ। ହାରିଲା ପରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଉତ୍କଳର ରାଜା, ତୁମର ସେବକ, ମୁଁ ଆଜି ପରାଜିତ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ କହିଲେ ତୁ ଯଦି 100 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ 100 ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗମାୟା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତାରିଣୀ କି ପଦ୍ମାବତୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ 100 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ 100 ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଜିତିବି? ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେଇଲେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଯଦି ତୁମର ସେନାପତି ହେବେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତୋରି ରାଜବାଟୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗମାୟା ତାରିଣୀ, କାଞ୍ଚି ତାରିଣୀ କି ସେ ଯୋଗମାୟା ତାରିଣୀ କି ସେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ସେନାପତି କରିବ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବ। ସେଠୁ ସେ ଯାଇ ତାର ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ଖୋଜିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଜଣେଇଲା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜଣେ ପ୍ରଜା। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ରାଜି ହେଲେ। କହିଲା ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା। ଜଣେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପୁରୀରେ ଥିଲେ। ଜଣେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି କଲେ, ପୁରୀର ସେନାପତି କଲେ। ସେନାପତି କଲା ପରେ ସେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ 40,000 ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଗଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ 40,000 ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲେ ପୁରୀରେ। ଶିଖେଇକି ସେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଲେ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ପରେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମାଣିକପାଟଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁ। ଏଇ ଆମର ପୁରୀରୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାଞ୍ଚି ଯିବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମାଣିକପାଟଣା ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ମାଣିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ସେ ଦହି ଦୈନିକ ବିକେ। ଗୌଡ଼ ସାହି ଗୌଡ଼ ବସ୍ତି, ସେଠି ସେ ଦୈନିକ ଦହି ବିକେ। ତା ଦହି ଦୈନିକ ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦହି ଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ପିଇବିନି, ପଛରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସେ ଦହି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୌଡ଼ୁଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଣିକପାଟଣା ତ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଛି ନା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି? ପୁରୀ ସେଇ ବାଟରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ସେ ଦହି ପିଇଲେ। ସେ ଯେତିକି ଦହି ରଖିଥିଲା ସମୁଦାୟ ଦହି ଜଗନ୍ନାଥ ପିଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା ସଂସାରରେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରୁଛି, ଏ ଦହି କେହି ଯିଏ ପିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଏ, ଆଜି ସମୁଦାୟ ଦହି ପିଇଦେଲି, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା। ଦହି ପିଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନା ମୋଦି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ। ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ମୁଦ୍ରିକାଟି ଦେଲେ। କହିଲେ ପଛରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜାକୁ ଦେବ, ତୁମ ପାଉଣା ନେଇଯିବ। ପଛରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜାକୁ ସେ ଜଣେଇଲେ। ଜଣେଇଲା ପରେ ରାଜା କହିଲେ ଇଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଦ୍ରିକା। କହିଲା ତୁମେ କେଉଁଠି ପାଇଲ? କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପରେ ଦହି ପିଇଲେ, ଦହି ପିଇଲା ପରେ ମୋତେ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇକି ତୁମ ପାଉଣା ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ପୁରୀ ଗଜପତି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତୁ ହେଇଗଲୁ, ଧନ୍ୟ ତୁ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନି, ଆଜି ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଦଧି ପିଇଲୁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମାଣିକ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ ମାଣିକପାଟଣା ବୋଲି ବସ୍ତି ନାମିତ କଲେ। ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତି। ସେଠୁ ଯାଇକି କାଞ୍ଚି ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି କଲେ। ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି କରିକି ରାତି ମା ତାରିଣୀକି ପୂଜା କଲେ। ସୀମାନ୍ତରେ ପୂଜା କଲେ। ସୀମାନ୍ତରେ ପୂଜା କଲା ପରେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ କାଲି ରାତି ପାହିଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ତୁମେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ରହିବ। ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଆସିବ ତୁମେ ସବୁ ଫେରାଇବ। କହିଲେ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ରାତି ପାହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା।
ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ମା ସବୁ ଫେରାଇଲା ପରେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଶଲ୍ୟ ନରସିଂହ ଦେବକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦୀ କରିକି ପଦ୍ମାବତୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି ଆସିକି ପଦ୍ମାବତୀକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସହିତ ବାହାର କଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ତାରିଣୀ ମା ରହିଲା ପରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ତାରିଣୀ ମା ରହିଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ କାଞ୍ଚି ଜୟ କଲ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲ, ମୋତେ ଆଣିକି ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ହାତରେ ବିବାହ କଲ, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। କହିଲା ମା ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି? କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। ତୁମେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଅଛ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆନ୍ଦପୁର ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ରାଜା ହେଇକି ବସିବ। କହିଲେ ମା ମୋର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଏଇ ସିଂହାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବି। କହିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କର। ପଦ୍ମାବତୀ ସତ୍ୟ କଲେ। 3 ଥର ସତ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ତାରିଣୀ ଯୋଗମାୟା ତାରିଣୀକୁ ସେ ମାଗିଲେ। କହିଲେ ମୋ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ ତାରିଣୀ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ତେଣୁ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ତାରିଣୀକି ନେବ, ତାରିଣୀ ମା ଯଦି 10 ପୂଜା ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବେ। କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ରାତି ପୂଜା କଲେ। ମା 10 ପୂଜା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ। 10 ପୂଜା ଆବିର୍ଭାବ କଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବ। କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଆସିଥିଲି, କାଞ୍ଚିରୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଆସିଥିଲି ଚତୁର୍ଭୁଜା ରୂପରେ, ଆଜି 10 ପୂଜା ରୂପରେ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି। ତୁ ଆଗରେ ଯିବୁ ଘୋଡ଼ାରେ, ମୁଁ ପିଛାରେ ଯିବି ଘୋଡ଼ାରେ। ମୋ ସିଂହ ବାହିନୀ ରହିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ବାହିନୀରେ ଯିବି କେନ୍ଦୁଝର। ମୋ ପାଦର ନୂପୁର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ, ତୁ ଆଗେ ଚାଲିବୁ, ମୁଁ ପଛେ ଚାଲିବି। ମୋ ପାଦର ନୂପୁର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ, ତୁ ଯେଉଁଠି ପିଛାକୁ ଚାହିଁବୁ ମୋ 10 ପୂଜା ସେଇଠି ପଥର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାଳ ଥିଲା, ସେ ନାଳ ପାର ହେଲା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ସେ ନାଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେଠି ଅଟକି ଗଲା, ସେଇଠି ସେ ରହିଗଲେ। ରହିଗଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଆଗକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ପିଛାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମା ରହିଯିବେ। ଆଉ ପାଦର ନୂପୁର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି। ସେ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଆଗକୁ ଚାହିଁକି ରହିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଫେରିକି ଚାହିଁଦେଲା ପରେ ମା ଡାକିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରିଆ, ମୁଁ କେଉଁଝର ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିଲି। କହିଲେ ମା ମୁଁ ତ ପିଛାକୁ ଚାହିଁନି। କହିଲେ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ନିୟତି ଲେଖିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଇ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବନାନୀ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଶାଳ ବଣ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟତି ଲେଖିଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠି ପାରୁନି, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲି। ତେବେ ମା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଶାଳ ବଣ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏ ସବୁ ବଣ ସବୁ କଟା ହେଇଛି, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏରା ସବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଣ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା? ନାଇଁ ସେରା ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ହେଲା ଏଇଟା, ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀକୁ, କି ମନରେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ନା ସେମିତି କିଛି ନା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ତାରିଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହ ବାହିନୀ ରୂପଟା ଥିବ, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ତାରିଣୀ କିଏ ଖୋଜୁଛି ସେଠି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ଇତିହାସ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପୂଜା ସବୁ ହୁଏ? ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା କ'ଣ ସିଏ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଚୈତି ପର୍ବଟା ଭଲ ମନାଯାଏ ଏଠି। ଚୈତି ପର୍ବ ଏଠି କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଚୈତି ପର୍ବ 7 ଦିନ। 7 ଦିନ। ଆଉ କ'ଣ ପୂଜା ରୁହେ? ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ। ମାଙ୍କର ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବ ଗୋଟେ, ମାଙ୍କର ଏଇ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। 7:30ରୁ 8:10 ଯାଏ ତ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲି, ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଏ ଜାଗା ଆଳତୀ ସମୟରେ ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ଏଠାରେ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 8ଟା ସମୟରେ ଏଠାରେ ସରେ, ତାପରେ ଏଠି
ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଜୟ ମା ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ତାରିଣୀ।